مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کے گھر میں جنا کی ملکہ جناب زہرا جناب شیر خدا کے گھر میں جنا کی ملکہ جناب زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز تمام حوریں کنیز ان کی غلام ان کے سبھی فرشتے تمام حوریں کنیز ان کی غلام ان کے سبھی فرشتے مگر چلاتی تھی خود ہی چکی بغیر شکوہ جناب زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز اور ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی یا سیدہ ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی کیونکہ قسیم جنت قسیم کوثر قسیم دنیا جناب زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز فدا ہے سایہ
غلام ان پر درود ان پر سلام ان پر فدا ہے سائم غلام ان پر درود ان پر سلام ان پر ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا نبی کی دختر نبی کا نقشہ جناب زہرا جناب زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا ماشاء اللہ سبحان اللہ. نورینہ امتیاز یہ خوبصورت سی منقبت آپ کے سامنے پیش کر رہی تھیں. نبی کی دختر نبی کا نقشہ جناب زہرا. آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ آج ہم جس ہستی پاک کا ذکر کرنے جا رہے ہیں آج کا دن ان سے منسوب ہے. ویسے آج تیسرا روزہ ہے اور امید ہے کہ آپ کا تیسرا روزہ بہت اچھے سے گزر رہا ہے اور اس کے آخری لمحات میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسے مزید اچھا کرتے. ذکر زہرا ہوا شروع میں اور ایسا لگا, میں کہتا ہوں کہ جب بھی ایسا کوئی ذکر پاک ہوتا ہے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ ہستی تشریف لے آئی ہیں اور ایک کرم کا احساس ہونے لگتا ہے. اور میرے خیال میں یہ عطا بڑی عطا ہے کہ ہمیں توفیق ہو کہ ہم یہ نام لے سکیں, ہمیں توفیق ہو کہ ہم یہ ذکر پاک کر سکیں. یہ بھی تو بڑا کرم کا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے عزیز ہستی پوری کائنات میں, سب سے محبوب ہستی, جگر گوشہ ان کا, اور خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ, جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اگر ہم ان کا ذکر آج نہ کریں تو بھی ہمارے لب چھوٹے ہیں, ہمارے لفظ چھوٹے ہیں, اس ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, ہمارے لیے کرم کی بات ہے کہ اللہ یہ موقع فراہم کریں کہ ہم ان کی بات کریں. خیر جی, خیر رمضان کا سلسلہ ہے. میں عمران حسن ہوں, اربلا میرے ساتھ ہیں, اور آج اسی ذکر پاک سے ہم نے آغاز کیا اور انشاءاللہ اختتام بھی اسی پہ کریں. بالکل, اس ذکر پاک سے ہم نے آغاز کیا اور حبیبی خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. عروج ناصر چودھری محمد سروے ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب سے ذرا ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی بھی بات کرتے ہیں اور ذرا رمضان کیسے گزرتا ہے ان پولیٹیشنز کا, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ویسے تو خواتین کا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ گھروں میں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی مصروف ہو جاتی ہیں. ایک سیاستدان کا جو رمضان ہوتا ہے, اوبویسلی آپ نے اپنے پارٹی میں بھی جانا ہے, ایکٹیویٹیز ہیں, ورکر سے بھی ملنا ہے, کس طرح سے گزر رہا ہے آپ کا رمضان؟ سیاسی پارٹی میں دو دن پچھلے 2 دن تو میں نے کوشش کی کہ سٹارٹ جو ہے گھر سے اچھا شروع کروں. اچھا, تو دونوں افطاریاں جو ہے میں نے بیگم صاحبہ کے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. چلیں, اور کچھ نہ ہو گھر خود کو راضی کر دیا. اس لیے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہوم گورنمنٹ خوش ہے تو پھر باہر بھی خوش ہے. اچھا, ایک بات میں ضرور یہ کہوں گا کہ عروج نے بڑی بہت اچھی بات کی ہے کہ ماں جو ہے نا وہ درسگاہ ہے. بچوں کی پرورش جو ہے وہ ماں نے کرنی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دن ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ ماں کی قدموں میں جنت ہے، باپ کی عزت کرنی چاہیے، والدین کی عزت کرنی چاہیے، لیکن بہت کم آپ نے فرمایا ہے کہ والدین کو بھی بچوں کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے۔ تو میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کا اتنا محبت پیدا کر دی ہے کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، واہ واہ، اور یقین مانے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ آج بھی دیکھ لیں کہ جتنی مرضی بچہ زیادتی کر لے، گستاخی کر لے والدین، لیکن ان کی جو محبت ہے نا ہمیشہ وہ معاف کرتے ہیں اور بچوں کو بالکل پیار جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اچھا اب میں آتا ہوں تھوڑا سا سیاسی، چونکہ بالکل تو رمضان میں ایک تو افطاریاں آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ صحیح، میں آپ کو اس رمضان میں گرفتاریاں بھی بہت ہو رہی ہیں۔ ہاں جی، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ دس از ویری انفارچونیٹ۔ مثال کے طور پر کل میری 3 افطاریاں ہیں، اب میں کیا کروں، ایک میں جاؤں، دوسری میں جاؤں، تیسری میں جاؤں، تو یہ افطاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ بہت، خاص کر سیاستدانوں کو بہت زیادہ کسی نہ کسی کو روزانہ ناراض کرنا اور پڑتا ہے، کسی نہ کسی کو ایک دو کو آپ کو ناراض جو ہے وہ ہو ہی جاتے ہیں۔ ہو ہی جاتے ہیں۔ لیکن میں رمضان میں بھی اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری دیتا ہوں۔ میں روٹین اسکیجول کیا ہوتا ہے روٹین میں آپ کا؟ بس صرف یہ میں کرتا ہوں کہ اگر لیٹ سے کہ میں اپنا صبح اگر نارمل حالات میں 10 بجے کرتا ہوں تو رمضان میں 1 گھنٹہ بعد کر لیتا ہوں۔ اوکے 11 بجے 11 بجے میں صحیح، اپنا جو ہے کام ہے، اور شام کو بھی اگر میں 5 بجے ختم کرتا ہوں تو 4 بجے میں۔ تو ایکسرسائز ورک آؤٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ ایکسرسائز رمضان میں سچی بات ہے صرف واک ذرا چھٹی ہو جاتی ہے، ایکسرسائز کم کرتا ہوں۔ اور مجھے ایک آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج جو افطاری تیار ہو رہی ہے جی جی جی، اس میں پکوڑے اور سموسے نہیں، اس میں نہیں ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ ایسے میرا اکثر خیال ہے، مرد حضرات کو یہ ہوتا ہے کہ افطاری میں ہونے چاہیے پکوڑے سموسے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہی وجہ ہے، یہ پکوڑے اور سموسے اور یہ جو ہماری چکناہٹ والی چیزیں ہیں ان کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کا رمضان میں وزن کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کھانے میں بہت، اور آپ کو ویسے مرغن کھانے زیادہ نہیں پسند؟ آپ کو نہیں، میں پسند، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پسند ہے، میرا یہ اس بات کا تجربہ ہے کہ ہر چیز، ہر کھانا جو ڈیلیشس ہے وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ مجھے تو ہر وہ چیز، وہ جو گناہ ہوتا ہے نا اس میں somehow لذت ہوتی ہے، بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ گناہ سے کم نہیں، اور اس گناہ کا کفارہ کرنے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے، بہت آپ کو بہت وقت گزارنا پڑتا ہے جم کے اندر، جس طرح سے عبادات میں آپ کو بہت زیادہ، سو یا اٹس انٹرلنکڈ، اور واقعی بڑا۔ عروج سے بھی، عروج آپ کی رمضان میں روٹین کیسی ہوتی ہے؟ اوبویسلی خواتین کا ایک مختلف، آپ ماشاءاللہ اس طرح آتی بھی ہیں شوز کے اندر بھی ہے، ٹرانسمیشنز کا بھی حصہ بنتی ہیں، پھر گھر پہ بھی جانا ہے، سو آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے نارملی؟ میری روٹین، صبح مجھے ذرا ارلی اٹھنے کی عادت ہے، آئی گیٹ اپ ان دا مارننگ، میں میڈیٹیشنز وغیرہ کرتی ہوں صبح اٹھ کے، تہجد کے ٹائم پہ، پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ تو پھر ہم جاگ جاتے ہیں، 4 بجے جاگتے ہیں، سحری ہوئی، اس کے بعد پھر سو گئے، پھر اٹھتے ہیں، بچی کو اسکول بھیجنے کے بعد میں سو جاتی ہوں، پھر اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ آئی ایم دیز ڈیز آلسو ڈوئنگ شوز آن مائی اون چینل وچ از اے یوٹیوب چینل، تو اس پہ میں چہاردہ معصومین کے جتنے بھی ہمارے آئمہ معصومین ہیں، آقا کی ذات کی بایوگرافیز کر رہی ہوں، سو میرا بہت سارا وقت جو ہے وہ اس کی ریسرچ میں اور ریکارڈ کرنے میں اور وہ سب اس میں گزر جاتا ہے۔ تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ انہی ہستیوں کے ساتھ لنکڈ رہیں اور اپنی زندگی کو مزید بہتر بنائیں، بچوں کے ساتھ وقت میری بیٹی ہے ایک الحمدللہ آیت فاطمہ، ایک بیٹی ہے، میرے ہسبینڈ ہیں وہ آج کل یو کے گئے ہوئے ہیں، تو وہ ذرا ان کے جانے کی وجہ سے مجھے اور آدھا ہوا آدھے سے بھی کم ہوا ہے بیکاز ہی از ویری مچ ٹائم کنزیومنگ، سو کافی میں فارغ رہتی ہوں۔ بٹ یہ کہ آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ ریفلیکشن، کیونکہ دیکھیں یہ جو دین اسلام ہے نا، یہ پیغام ہی آپ کو یہ دیتا ہے، جب رسول اللہ کا پیغام آیا تو شروع کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو بعد میں آئے نا، تمام عبادات، پہلے کیا تھا؟ ریفلیکشن، تدبر، ایک رات کا تدبر، چند لمحات کا تدبر ہزاروں سالوں کی عبادت سے بہتر سمجھا گیا۔ کیوں؟ بیکاز ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم یو آر ناٹ
pointing others. आप लोगों को नहीं फोकस कर रहे उनके ऊपर, आप कुछ नहीं देख रहे, आप अपनी ज़ात को देख रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं अपने सोल आप को, अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं रब के साथ. अच्छा अरूज, एक आम जो खातून टेलीविजन देखने वाली है ना, वो आप लोगों को बड़ा आइडियलाइज करती है. आप लोगों से मुराद सभी जो खवातीन टेलीविजन पर आती हैं, आपकी भी ओब्वियसली आम फैमिली लाइफ है, एंड सम ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड, वो समझते हैं कि लोग कोई अलग मखलूक हैं. तो I एक know तो how to make people understand. हाँ, अब ये है That's very impressive and one should know that. मैं चाहता हूँ कि इस रूटीन को लेकर सियासत में आ जाना चाहिए. अच्छा, यू द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे ये बात कही है. आई डोंट माइंड. सियासत जो है, देखिए हमने सियासत भी तो इसी घराने से सीखनी है ना, और वो जरा गैर सियासी होगी, जहाँ पे माजरत के साथ, मगर जहाँ सच बोला जाता है वहाँ पर सियासत करना मुश्किल होता है, बिकॉज थोड़ी मैनिपुलेशंस तो कहीं ना कहीं होती हैं सियासत में. सो हम जब करेंगे तो बड़े नाकाम शायद सियासतदान रहेंगे, क्योंकि ना झूठ बोलने की कोशिश करेंगे कि ना झूठ बोला जाए, ना किसी को धोखा दिया जाए. सरवर साहब यकीन करें, आपको मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, आई मीन बिकॉज ऑब्वियसली यू आर अ पॉलिटिशियन, बट आपको अंदाजा है कि सियासत में रह के कितनी आप कर्ब से गुजरते हैं. आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप नहीं करना चाहते या आप करना चाहते हैं. नहीं, कुछ हमारे सियासी रहनुमा कन्फेस भी कर चुके हैं कि सच मैं बोल नहीं सकता, झूठ मैं बोलना नहीं चाहता. अच्छा, तो ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन होती है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. मैं आपको एक बात बताऊं जी अपना, मैंने यहाँ तक कोशिश की कि 80% मैंने खामोशी इख्तियार की. सही. और फिर मैं और 20% सच पे आया, फिर मैंने और अपने आप को डिल्यूट किया, 10% पे आया, लेकिन 10% से भी सियासत में मैं सरवाइव नहीं कर सकती. तो फिर क्या मतलब, यानी आपको 100% झूठ बोलना पड़ेगा, ये आपके लिए खामोशी करनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा कि जी बस ठीक है. वरना बहुत मुश्किल है. हमारा मसला ये है कि हम कल्चर हमारा मेरे भाई मसला ये है कि जो आका और इमाम अली के मानने वाले होते हैं ना, वो हर किसी को सही कह ही नहीं सकते. जो गलत है उसको गलत कहना है, जो सही है उसको सही कहना है. This is what they This is have the taught. problem and this is what your life is all about. Isn't it? तो मतलब क्यों ऐसा, ये कल्चर क्यों है? बताऊं जी, ये कल्चर क्या हमारे अवाम यही चाहते हैं कि हमारा जो नुमाइंदा है वो उनको झूठी तसल्ली दे, और उसके, क्योंकि देखिए अल्टीमेट मकसद तो अवाम की हिमायत हासिल करना है ना, वोट हासिल करना है. तो क्या हम अवाम ऐसे हैं इसलिए हुक्मरान ऐसे हैं, या हुक्मरान ऐसे हैं? दोनों मैं जरा थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ इससे. आप देखिए, जब आप मैनिफेस्टो किसी पार्टी का मंशूर बनाते हैं, तो चूंकि हमारे लोग जो हैं बदकिस्मती से इतने तालीम याफ्ता नहीं हैं. बरतानिया में अगर कोई कहे कि जी मैं आपको ये चीज़ें ये कर दूंगा, वो पहले उससे सवाल करते हैं कि पैसा आपने कहाँ से लाना है. पहले उनको अपनी जो उनका वजीर ख़जाना है उससे मशवरा करना पड़ता है कि ये मैं फ़लाँ जगह से बचत करूँगा और फ़लाँ जगह पे लगाऊँगा. यहाँ जो मर्ज़ी को कह दे कि मैं यहाँ सोने की ईंटें लगा दूँगा, मैं दूध की नहरें लगा दूंगा, बाद में कोई पूछता नहीं. असल बात ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है. मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ एक ही मिसाल देता हूँ. सूबा पंजाब के और सूबा जो है जनूबी पंजाब के लोग हैं. मैंने देखा कि तीनों पार्टियों ने इलेक्शन से पहले कहा कि हम 90 डेज में सूबा बनाएंगे, 120 दिन में बनाएंगे. कोई नहीं बनाता, फिर कोई पूछता नहीं, उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं है. और दूसरी बात ये है, उनके कहने भी तो नहीं बनाते, पूछना है. हमारा दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है कि हमारी सियासत में मुशावरत नहीं है. हमारी पार्टी में जो हेड ऑफ द पार्टी है वो कहता है कि हर काम जो है मैंने करना है. मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ. मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था यूके में. मैं टोनी ब्लेयर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता था. जब इराक जंग हुई तो मैंने उसको बहुत सख्त उसके ख़िलाफ़ तकरीर की, उसकी अपोज की. जो अपनी अफ़गानिस्तान की जंग हुई उस वक्त अपोज किया. लेकिन मुझे ये डर नहीं था कि जब इलेक्शन आएगा तो ये मेरा टिकट नहीं देगा मुझे, क्योंकि उसने मुझे टिकट नहीं देना. मुझे टिकट देना है मेरे हल्के के जो मेंबर्स हैं उन्होंने देना. जब ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, वहाँ ये कोई नहीं कह सकता कि मैं टिकट दूंगा, वो दे ही नहीं सकता. लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स है भी तो पर्सनैलिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स है. मैं ये कहता हूँ वोटर जो टॉप लीडरशिप है उसका वोटर है, उसके मंशूर का वोटर नहीं है, उसकी पार्टी का वोटर नहीं है. परस्ती ने मुल्क को तबाह किया है. शख्सियत परस्ती ऐसे ही और फर्द वाहिद के जो तो क्या कोई पॉइंट ऐसा आएगा जो साहब जिसमें हम इससे निकलेंगे शख्सियत परस्ती से, लोग मैनिफेस्टोस को देखेंगे, लोग प्रैक्टिकली काम को देखेंगे और फिर वोट करेंगे? क्या कोई वक्त ऐसा है? सच्ची बात तो ये है कि मुझे आप बता दें कि पिछले, मैं आज ही दोस्तों से बात कर रहा था, मैं टोबा टेक्सिंग से ताल्लुक़ है. वहाँ हमारे 6 से 8 कैंडिडेट हैं नेशनल असम्बली के. अच्छा. हर हल्का 3 हल्के हैं,
3 में से 2 या 3 कैंडिडेट हैं, चाहे वो नून की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उन तीनों में से एक ने MNA होना, ठीक है, उसके अलावा बाकी कोई ना बन सकता है ना हो सकता है। तो जब तक ये कल्चर हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक अब तो सूरत हाल ये है कि आज से 10-15 साल पहले आप जो काउंसलर है या चेयरमैन है लोकल गवर्नमेंट का, बल्दियात का, वो पैसे के बगैर अपनी शराफत पे, अपनी दयानतदारी पे, लोगों की सर्विस पे, सोशल वेलफेयर पे बन सकते। अब वो भी नहीं, अब वो भी नहीं बनता। अच्छा, तो ये कल्चर, तो जब तक पैसे का कल्चर आप नहीं निकालेंगे, मिसाल के तौर पर यूनाइटेड किंगडम में आप अगर 11,000 पाउंड से ज्यादा खर्च कर लें तो आप न सिर्फ डिस्क्वालीफाई होंगे बल्कि जेल भी जाएंगे। अच्छा, तो चौधरी साहब, ये जो आपने भी बात की कल्चर चेंज करने वाली, ये कल्चर कहीं ना कहीं तो चेंज होना है, या ये ऐसा ही सिस्टम चलेगा और हम इसी तरह एग्जांपल्स देते रहेंगे? कल्चर चेंज करने के लिए बड़ी इज्जत के साथ बैठा था मियां नवाज और शबाशी, बड़ी इज्जत करते थे। मैं इस कल्चर को चेंज करने के लिए PTI में गया था, गवर्नरशिप से रिजाइन करके गया था, लेकिन वही चाल बेढंगी जो पहले थी। देखिए, कल्चर की अगर आप बात करते हैं ना, तो हमारा अनफॉर्चुनेटली अलमिया ये है बहैसियत इंडिविजुअल कि हम ना हमेशा ऊपर देख रहे होते हैं, लोगों को देख रहे होते हैं, ये हमारा मिजाज है। कल्चर चेंज करना हो, कोई भी चीज़ में तब्दीली लानी हो ना, तो वी आर लाइक दिस, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपने अपने आप को बदल लिया। आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं, रिश्ते आप हम सबके साथ रिश्ते जुड़े होते हैं। हमारा मकसद लोगों को कंट्रोल करना है, हमारा मकसद लोगों को तब्दील करना है। और जब अपनी तब्दीली, तो चाहे वो खाने की तब्दीली हो ना, एक दिन के खाने की, वो नहीं होता हमसे। सो इट्स वेरी इजी एंड सिंपल फॉर अस टू से कि दुनिया नहीं बदल रही, दूसरों को ठीक करना चाहते हैं, खुद को नहीं करना आई थिंक लेट्स आई कैन गो वन स्टेप फर्दर जी, क्योंकि आजकल बड़ा मुख्तात आपको बात करनी पड़ती है, कहीं से कंटेम्प्ट भी लग सकती है, कहीं और कोई ना कोई माइंड कर ही जाता है, कोई ना कोई माइंड जो है वो हम तो क्या चाहते हैं कि कोई करे माइंड। मैं आपको बताऊं कि मैं जब UK में होता था तो मेरा एक पैथोलॉजिस्ट था, वो मुझे फ़ोन करता था कि सर मुझे आपने आधा घंटा देना है, अच्छा, मैंने आपसे बात की। तो उसको गार्डनर काम नहीं कर रहा है, जो है गेट पे जो चौकीदार खड़ा है वो काम नहीं कर रहा है, जो नर्सेज हैं सर वो नहीं ठीक कर रही, फलां नहीं ठीक कर रहा है, फलां नहीं ठीक कर रहा, वो उसने मुझे बताया। ठीक है। मैंने एक दफ़ा आया, सुनी बातें, चला गया, दूसरी दफ़ा आया तो फिर उसने मुझे यही किया। तो जब मैंने उसका अपना देखा तो उसके टेस्ट सही नहीं आ रहे थे। मैंने उसको कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात का क्रेडिट देता हूं, आपको अपने डिपार्टमेंट के बगैर बाकी सारे डिपार्टमेंट, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि अदालतों को पूरे मुल्क का निज़ाम खतरे में नजर आता है, वो ठीक करना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं कि अदालतें 10 साल से लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। दूसरे लोग दूसरा महकमा, दूसरा लोग दूसरा महकमा, अपने अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए अपनी अपनी जो भी मेरा काम है, वे ऐसे ही है। पाकिस्तानियों के बारे में अक्सर मैं कहता हूँ उधर UK में भी कि उनको अपने घर में बिल्कुल नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन उनके स्ट्रीट के A to Z पूरी स्ट्रीट का उनको पता है कि क्या हो रहा है। ये हमारी, जब तक हम ये चेंज नहीं करेंगे इस कल्चर, हमारा एक नेशनल बिहेवियर है ये, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, लेट्स गेट मोर इनटू द पॉलिटिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट जलसा एक तहरीक इंसाफ करने जा रही है, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए। आप तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का भी हिस्सा रहे हैं और फैसला साज कमेटी, फिर डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। हाउ डू यू सी दिस? कैसी मूव है सियासी ये जो आज होने जा रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखें जी, मैं समझता हूँ रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, पहले हुआ। वैसे आज ये सुन रहे हैं कि सोशल मीडिया पे चहमक हो गई है कि अदलिया के साथ इज़हार यकजहती इसका नहीं, वो तो यकजहती ज़ाहिर है कि अदलिया ने जो करना है वही फैसला करना है कोई, लेकिन जलसे जुलूस ये जमहूरियत का हिस्सा है, ये चलते रहते हैं, चलने असर कोई नहीं होगा आपके ख्याल में? लेकिन जो फैसले करने हैं जिन्होंने, उन्होंने फैसले को जलसे देख के तो नहीं करने, नहीं, फैसले कानून को देख के करना। वो फैसले हेल्प तो कर रहे हैं मुख्तलिफ जलसों की सूरत में, रैलीज की सूरत में। जब आप अपने मुकदमे सुनने जाते हैं तो हमने देखा है फैसलों के अंदर, चाहे वो अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन अदालत ने किया हो, लेकिन एक तासुर तो मौजूद है। कोई एक ऐसी जगह है जहां आपको, लेकिन ये एक परसेप्शन बहुत खतरनाक है जी, और ये अदालतों को भी ये समझना चाहिए कि अब लोगों में परसेप्शन ये हो गई है कि जो लीडर इनको ज़्यादा गालियां निकालता है उसकी ज़्यादा सुनते हैं,
इसीलिए फिर एक उठता है वो ही उनको गाली निकालता है, दूसरा भी निकालता है। अदालतों के फैसले जो हैं, मैं तो अपनी मिसाल दे सकता हूँ। मेरे पे बहुत ज़्यादा केसेस बने थे जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ख्वाहिश का इज़हार किया, बन भी गया, तो हेल बेंट ऑन मी। जितने भी एंटी मुस्लिम फार्मर्स थी वो दे ऑल गॉट यूनाइटेड एंड आई वाज इन्वॉल्वड इन नंबर ऑफ केसेस। तो मेरी अपनी जो कम्युनिटी थी, जो पाकिस्तानी कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो कहते थे कि हम जब अदालत में जाएं तो 1000 साथी साथ लेके जाएं और वहाँ प्रेशर पड़ेगा। तो जो मेरा QC था उसने कहा मुझे, मैं उर्दू में बता रहा हूँ क्योंकि शायद बहुत सारे लोग इंग्लिश में ना समझें, उसने कहा भाई आपका ये केस क्रिमिनल केस है, इसको सियासी ना बनाएं, यहाँ उल्टा असर होगा। अगर आप वहाँ जाके सोचेंगे कि अदालत को आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं विद द मासेस, सो दैट कैन गो अगेंस्ट यू। तो मैंने उसकी एडवाइस मानी और सारे केस में जीता वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि हमें अदालतों को फैसले करने चाहिए और उनको मेरिट पे फैसले करने चाहिए, और फिर जो फैसले वो करते हैं जिसके हक में आता है वो कहता है फैसला दुरुस्त है, मैं मुबारकबाद देता हूँ अदालतों को, जिसके खिलाफ आता है वो कहता है बाइस्ड। नहीं, तो ये जो प्रेशर बिल्ड करने वाली आपने बात की कि वहां तो उल्टा असर होता, लेकिन यहाँ पे एक सीधा असर भी हुआ, और जब हो रहा है ये तो बिल्कुल लोगों के सामने इम्पैक्ट आ रहा है। तो आपको लगता है कि जो आज का जलसा है, जो पावर शो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो करेंगे और इससे इम्पैक्ट आएगा? मैं अदालत के बारे में, अदालत उज़्मा के बारे में कुछ नहीं कह सकता। नहीं, पावर इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने सेंसर कर दिया। वो अपने उसी एक रूल को फॉलो कर रहे हैं कि वो खामोश रहेंगे। 80% जो उन्होंने रखा हुआ है, 80% ब्रैकेट में चला गया, 80% चले गए। ठीक है, यस, हमारे पास टाइम है और हम चाहेंगे कि हम नौरीना से कोई मनकबत भी सुने। नौरीना, हमने ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से और गौहर साहब शायद आप जाना चाह रहे हैं, आपकी कोई मसरूफियत है? आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने वक्त निकाला। बेटा आपका माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। और गौहर साहब आपसे हम अल्लाह ताला आपको खुश रखे अरूज, माशाल्लाह बहुत और आप कुछ कहना चाहें आखिर में रमजान के हवाले से? रमज़ान के हवाले से एक ही अपने भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ कि हम मुआशी तौर पर एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, तो अल्लाह ताला ने जिनको ताकत दी है, बसात दी है, वो रमज़ान मुबारक में अपने उन भाइयों और बहनों की मदद करना ना भूलें जो सहरी और अफ्तारी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चौधरी सरवर साहब मौजूद थे जी, जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। और इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, चूँकि नौरीना हैं तो हम ज़रूर चाहेंगे कि वो भी हमें कोई मनक़बत ज़रूर सुनाएं, और उसके बाद फिर हम ब्रेक पे भी जाएंगे। नौरीना। पड़ा हूँ दर पे तेरे, मिसल का हया ज़हरा, मिले फ़कीर को खैरात जाह या ज़हरा, पड़ा हूँ दर पे तेरे, मिसल का या ज़हरा, मिले फ़कीर को खैरात जाह या ज़हरा, पड़ा हूँ दर पे तेरे, मिले जो इसकी इजाजत मुझे शरीयत से, मिले जो इसकी इजाजत मुझे शरीयत से, तो तेरा दर हो मेरी सजदागाह या ज़हरा, तो तेरा दर हो मेरी सजदागाह या ज़हरा, पड़ा हूँ दर पे तेरे, है मुर्शिद
رہے یہ اور جو شرف عز و جاہ یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا پڑا ہوں در پہ تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جاہ یا رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہم دنیاوی باتیں بھی کر رہے ہیں, دین کی باتیں بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ عروج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپنی خوبصورت باتوں سے ہمارے جو کہہ لینا نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, بہت مزہ بھی آ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کچن کے اندر بھی کچھ بن رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے افطاری کے ٹائم پہ کچھ نہ کچھ بن ہی رہا ہوتا ہے. تو آمنہ سے ہم پوچھ لیتے ہیں, آمنہ کیا بن رہا ہے, کس سٹیج پہ پہنچا ہے آپ کا کھانا؟ بس یہ کور ہو گیا کباب, کچھ پردہ ہو گیا ان کا, اب ان کو جسٹ فرائی کرنا ہے. اوکے, تو یہ کٹلس کی اور ڈرنک کبھی بننا ہے؟ جی ڈرنک کبھی ہم لاسٹ پہ بنائیں گے, وہ آپ آ جائیں گی تو تب آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس سے پہلے ویسے جو پروسیجر آپ نے کیا وہ تو ہمیں بتائیے نا, جو ابھی اس کو جسٹ یہ میں نے پوٹیٹوز لیے تھے, یہ بوائل کر کے اور ان کو میش کر لیا. اس کی ہم نے سیزننگ کر لی, ریسیپی کارڈ کے اندر ساری انگریڈینٹس مینشن ہے. اور ساتھ میں ہمارے پاس چکن کا قیمہ تھا جس کو ہم نے بوائل کر کے اور ساری اس کی سیزننگ الگ کی ہوئی تھی. دین ہم نے جو پوٹیٹوز کو لے کے اس کو ایک رکھنا ہے آپ نے, اور اس کے اوپر آپ نے کوٹنگ کر دینی ہے, اسٹفنگ کر دینی ہے چکن کی. دین اس کو کور کر کے اس کو پورا پہلے میں نے کٹلس کی شیپ دے لی ہے, اینڈ دین پھر اس کو ایگ واش میں ڈپ کر کے دین اس کو بریڈ کرمز میں کر لیا. ناؤ جسٹ فرائنگ رہ گئی ہے, وہ بھی ہم جیسے کرتے ہیں شیلو فرائنگ کریں گے ہم لوگ. اس میں روزے کے ٹائم پہ ویسے نا میں سوچ رہی ہوں آمنہ اینڈ پہ کسی دن اس رمضان کے آخر میں آپ سے ہم کچھ بنوائیں گے. اینڈ پہ کھا کے بھی کھانے کو نہیں, ان کو ہم بنوائیں گے. بس آمنہ اور ارملہ حسن would be my guide and I would love to. سب خواتین کا ساتھ دینا چاہیے مرد حضرات کو, میں تو اس حق میں ہوں. بالکل دینا چاہیے, جو اس سے بیٹھ کے کہتے ہیں نا افطاری آگے سے زیادہ, بہت غلط بات ہے یہ. ضروری ہے, ویسے ہم کھانے میں دیتے ہیں ساتھ, لیکن بنانے میں بھی دینا چاہیے. خیر جی آگے بڑھتے ہیں ہم. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کی جانب دوبارہ جائیں, ذرا آپ کو فیلڈ سے بھی کچھ اپڈیٹ کرتے ہیں. سنس نیوز آ رہی ہے ملک بھر میں سیاسی بحران جاری ہے, جمہوری جو طرزیں ہیں وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کمپرومائز ہو رہی ہیں, آئین کمپرومائز ہو رہا ہے. 30 اپریل کو جو انتخابات ہونے تھے ان کو ملتوی کیا گیا, اور صوبائی الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن کو جنرل الیکشن کے ساتھ اکتوبر میں کرانے کا اعلان کر دیا گیا. آج ایک بڑا زبردست پاور شو کرنے کا اعلان کر کے, پاور شو کا لفظ ارملہ حسن استعمال کیا, تو میں ان کے لفظ سے لے کر میں کہہ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا کرنے کی کوشش کریں گے, اب ہوگا یا نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں. اس پاور شو میں پاور کتنی ہے اس کے بارے میں ہم نے اپڈیٹ لینی ہے. ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے نمائندے ہیں, اور وہ اس وقت فیلڈ میں موجود ہے گریٹر اقبال پارک سے لائیو. اس وقت ان کے پیچھے بھی ہمیں بہت سارے کنٹینرز نظر آ رہے ہیں. اب یہ پتہ نہیں اسٹیج کے کنٹینرز ہیں یا رکاوٹوں کے کنٹینرز ہیں. ندیم سے پوچھتے ہیں. ندیم اوور ٹو یو, کیا سچویشن ہے جی, کیا دیکھ رہے ہیں آج آپ؟ میرے عقب میں جو نظر آ رہے ہیں یہ تو اسٹیج کے کنٹینرز ہیں, لیکن اگر ہم اوورآل بات کریں مینار پاکستان گراؤنڈ کی طرف آنے والے جتنے بھی راستے ہیں حقیقتاً ان کو صبح سے کنٹینر لگا کر مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے. اچھا, 2.5 سے تقریباً 4.5 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے اس کو مکمل طور پہ بند رکھا گیا ہے. اگر صرف مال روڈ, جیل روڈ, چبرجی وغیرہ کی طرف سے راستے کی اگر ہم بات کریں, وہاں سے آنے والا جو راستہ ہے اس کو ضلع کچہری وہاں پر چوک میں بند کر دیا گیا ہے. وہاں سے لے کے یہاں تک 3.5 کلومیٹر سے زیادہ کا علاقہ بنتا ہے. وہاں سے جس کسی نے آنا ہے 3.5 کلومیٹر کا پیدل فاصلہ طے کر کے وہ یہاں پر پہنچنے کی کوشش کرے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ نماز تراویح کی ادائیگی کے بعد اگر اس کے اندر اتنی ہمت ہوئی, آج سارا دن روزہ رکھا, نماز تراویح ادا کی, پھر 3.5 کلومیٹر کی واک کر کے یہاں پر آ سکتا ہے, یہ ایک سوال ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسری طرف کی بات کریں, یہ میرے سامنے جو ہے
ये रावी की तरफ से इलाका आता है, शाहजहां मोड़ से बंद किया हुआ है। लाहौर के बाहर से आने वाली जितनी भी ट्रैफिक है उनमें से ज्यादातर यही रास्ता इस्तेमाल करती है। नदीम, कोई कानूनी जवाज है ये रास्ते बंद करने का या अपने तौर पे पंजाब हुकूमत ने किया ये? अब से कुछ देर पहले आजम सवाती 2 बार जहां पर आए, पहली बार उन्होंने बाकायदा तौर पे ये दावा किया कि सीसीपी और लाहौर से उनकी बात हुई और उन्होंने इजाज़त दे दी है कि रास्तों को खोला जा रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे के बाद वो दोबारा आए तो दोबारा आकर उन्होंने इस बात को दरख्वास्त की शक्ल में कहा कि हमारा चूंकि लाहौर हाई कोर्ट के सामने आपके साथ एक तहरीरी मुआहिदा हुआ था जिसमें यह तय पाया था कि रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे, लिहाजा हमारी लाहौर पुलिस से ये दरख्वास्त है बाकायदा कि रास्तों को खोल दिया जाए। लेकिन अब जब हम आपसे इस वक्त बात कर रहे हैं, ताज़ा तरीन सूरत ये है कि अभी तक कंटेनर नहीं हटाए गए, रास्ते नहीं खोले गए, लेकिन इसके बावजूद सुबह 10 बजे से हमने ये मनाजर देखे हैं कि लोगों की आमद का सिलसिला अगरचे थोड़ी थोड़ी तादाद में नदीम, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि कुछ लोग नजर आ रहे हैं आपके पीछे, क्योंकि रास्ते तो बंद हैं और लोगों का आना भी मुश्किल है। आप तो कितने लोग आए हैं? अब चूंकि रोजा भी है, उसके बाद तरावी के बाद ही ज्यादा पता लगेगा कि लोग आ पा रहे हैं नहीं, लेकिन जो लोग आए हुए हैं क्या वो इर्द गिर्द के इलाकों से आए हैं? क्योंकि बारिश से तो आपने खुद भी कहा कि रास्ते बंद हैं। अमला, सूरत हाल ये है कि लोग सुबह 10 बजे वो आना शुरू हुए थे जो कि इर्द गिर्द के थे, या जो लोग दूर दूर से आए थे तो उनकी गाड़ियां या उनकी बसें दूर रोक ली गई थी, तो वो पैदल किसी ना किसी तरह यहाँ तक पहुंचना शुरू हो गए थे। माजी में हमने देखा कि जलसा शाम का होता था 7 बजे का, तो उसका जो ऑफिशियल टाइम है वो दोपहर 2 या 3 बजे का रखा जाता था। अब आज के जलसे का जो ऑफिशियल टाइम है वो रात 10 बजे का है। अच्छा। तो इस तरह मुमकिन नहीं है कि दोपहर 5 बजे हम ये बात करें कि यहाँ पर कितने लोग आ गए हैं, यहाँ पर ये पंडाल भरा या नहीं भरा। चूंकि अफ्तारी होनी है तकरीबन शाम 6:15 से 6:30 के बीच में, और नमाज तरावी के बाद जब लोग फारिग होंगे तो रात 9:45 तो यहाँ पे शहजाद बजे के बाद ही पाकिस्तानी सियासत और खाना भी साथ साथ होता है, चोली दामन का साथ है। अफ्तारी का इंतजाम मौजूद है यहाँ पे आने वालों के लिए? अभी तक उस तरह के हालात नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर इंतजाम जरूर किया जाएगा। सबसे अहम बात मैं आपको ये बताऊं, गुज़श्ता जलसों में और आज के जलसे में हमने ये देखी, मेरे अक्के में जो आपको मरकजी स्टेज नजर आ रहा है, इसके ऊपर एक बुलेट प्रूफ कैबिन रखा गया है। अच्छा। एक कंटेनर है जो कि बुलेट प्रूफ है, उसके ऊपर जो शीशा लगाया गया है वो भी बुलेट प्रूफ कैबिन है। ये कैबिन माजी में इस्तेमाल करते हैं। और शहजाद ये भी बता दीजिए कितनी कुर्सियां कितनी लगाई गई हैं, कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं ऑफिशियल? पीटीआई की जानिब से दावा 10,000 कुर्सियों का है कि 10,000 कुर्सियां यहाँ पे लगाई गई हैं, लेकिन जमीनी हकायक इससे बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखते। अच्छा। उनकी तादाद जो कुर्सियां यहाँ पे लगाई गई हैं वो उनकी तादाद खासी कम है, लेकिन अभी भी हम मेरे बिल्कुल हक में यहाँ पर एक ट्रक खड़ा है जिससे अभी भी कुर्सियां उतारी जा रही हैं और लगाई जा रही हैं। यानी अभी इंतजामात हो रहे हैं। खवातीन और मर्दों का ऑब्वियसली इंक्लोजर भी डिफरेंट होगा, और बुलेट प्रूफ कैबिन के अंदर इमरान खान साहब जो है जलसे से खिताब भी करेंगे। लोगों के आने का सिलसिला थोड़ा थोड़ा जारी है, लेकिन अभी ज्यादा नहीं आ पा रहे, जिनके हमारे नुमाइंदे नदीम चौधरी भी बता रहे हैं कि रास्ते बंद किए गए, कंटेनर्स लगाए गए। लेट्स सी कि जलसा जिस हिसाब से तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही थी कि बहुत बड़ा शो करने वाले, वो हो पाएगा भी या नहीं। और जो लोग अभी जा रहे हैं, आपको पहले बताएं कि अफ्तारी का कोई इंतजाम फिलहाल 3.5 किलोमीटर नहीं है, चलना है, अपना इंतजाम खुद करके जाएगा। बहुत शुक्रिया नदीम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें आगाह किया। आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। गेटिंग बैक टू द स्टूडियोज, किचन की इंफॉर्मेशन भी हमने ले ली, ऑन फील्ड क्या हो रहा है वो भी आपको बता दिया। वंस अगेन हम उरूज की जानिब दोबारा चलते हैं। उरूज, हम थोड़ा सा हाउस होल्ड पे बात करेंगे, बाकी जो पहले आप मुझे, मेरा सवाल है आप दोनों जी जी प्लीज थोड़ा चेंज कर देते हैं थोड़ी सी सिचुएशन। अल्लाह खैर। आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं वैसे पॉलिटिकली, या आप लोगों को अलाउड नहीं है एज एंकर्स किसी को भी सपोर्ट करना? हाँ, एज एंकर हमें अलाउड इफ यू आस्क मी देन हम किसी भी डेवलपिंग स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। उस स्टोरी में से जो मैक्सिमम एक हम अपनी जर्नलिस्टिक टर्म यूज करते हैं जूस, अच्छा। उसमें से जितना जूस निकल सकता है कि इसके पीछे क्या है, ये क्यों हो रहा है, तो वो चाहे समझने, एनालिसिस, आजकल चूंकि ज्यादा स्टोरीज इमरान खान साहब से रिलेटेड है, कभी लोगों को लगता है कि हम उनके हक में बात करें, कभी उनको लगता है कि हम उनके मुखालिफ बात करें। आप न्यूट्रल्स हैं बेसिकली वी ट्राई टू नहीं, ये टर्म मरूज बहुत खतरनाक है, न्यूट्रल्स वाली। आप न्यूट्रल ना कहें, बस हम अनबाइस्ड, बस आप खामोश लोग, एपॉलिटिकल। हाँ, और बेसिकली मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी शख्स न्यूट्रल होता है। हम किसी ना किसी वक्त किसी ना किसी के साथ खड़े होते ही हैं, खास तौर पे पॉलिटिकली। तो लोगों को लगता है, और लोग जिस तरह से एक अपना हाइपोथेसिस इस पे बनाना चाहें, अब हम कर सकते हैं हम आपकी लाइफ के बारे में तो डिस्कस करें कि रूटीन कैसे है और किस तरीके से।
ایک عام جو خاتون ہے اس کے لیے مشورہ کیا ہے ایک ورکنگ ویمن کی طرف سے جو اپنا گھر بھی مینج کر رہی ہے, اپنا بچہ بھی مینج کر رہی ہے, آپ کچھ بتائیے. دیکھیں کیونکہ بات تذکرہ جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے, تو ظاہر ہے ہمارے لیے اگر رول ماڈل ہی وہی ذات ہیں اور وہی گھرانہ ہے, تو اگر آپ ان کی والدہ گرامی کو دیکھیں, اب آپ نے کہا کہ بزنس وومن کے حوالے سے, بیکاز آئی ایم این انٹرپرینور مائی سیلف, آئی اسٹارٹڈ مائی بزنس آفٹر لیونگ میڈیا, سو میں تو یہی کہوں گی کہ ہر عورت کو اس گھرانے کا رخ کرنا چاہیے, چاہے آپ بزنس میں آنا چاہتے ہیں. وہ زمانہ جو عرب کا زمانہ تھا اس میں کس طرح سے جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب تھی, کس طرح سے انہوں نے یہ سلسلہ لے کر گئی, اور پھر جب اپنے اور کامیاب, ایسی کامیاب کہ مرد حضرات اس دور کے جو تھے وہ بیوی کے پاس مشورے لینے کے لیے آتے تھے. اور آپ یہ سوچئے کہ کس طرح سے ہمارے آقا نے ان کے لیے کام کیا اور کس طرح انہوں نے ریسرچ کی. قطع کلامی کی معذرت, ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان سبھی شخصیات میں سب سے کم اگر بات کی جاتی ہے تو بی بی خدیجہ کے بارے میں کی جاتی ہے. ان کی زندگی اتنا زبردست آج کل کی خاتون کے لیے اتنی زبردست اگزامپل ہے, مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ اس پہ بات ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ بحیثیت ماں تو وہ ہیں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, ان کی جنت کس کے قدموں میں ہے؟ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ. میں یہاں پر کچھ اشعار ہیں, پتہ کیا کچھ الفاظ کئی دفعہ ساتھ اس طرح نہیں دے پاتے جو اشعار آپ کو, اور میرا بہت فیوریٹ یہ ایک کلام ہے جناب افتخار عارف صاحب کا, اور کیا لکھتے ہیں کہ عجب ایک سلسلہ ہے, کیونکہ آپ نے بات کی نا خواتین کے لیے, تو عجب ایک سلسلہ ہے خدیجہ فاطمہ زینب, وفا کے باب میں, صدق و صفا کے باب میں, صبر و رضا کے باب میں, کیسا منور راستہ ہے خدیجہ فاطمہ زینب. کیوں کیا کیا انہوں نے, کیوں یہ باکمال ہیں کہ طلوع حرف اقرا سے صدائے استغاثہ تک, ہرا سے کربلا تک, مشیت نے جو ایک خطے جلی کھینچا ہوا ہے, اسی کا نور ہے جو دل بدل منزل بمنزل ہر طرف پھیلا ہوا ہے. اب بڑی خوبصورت بات کہ رسالت کی گواہی, عورت کا کیا کردار ہے؟ رسالت کی گواہی ہو, ولایت کی گواہی ہو, امامت کی گواہی ہو, جو یہ کہہ دے وہی میزان حق میں مستند مانا گیا ہے. خدیجہ فاطمہ زینب, وفا کے باب میں, صدق و صفا کے باب میں, کیسا منور راستہ ہے. سو اگر آپ نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے بحیثیت انٹرپرینیور, بحیثیت بزنس وومن, بحیثیت ماں, بحیثیت ایک پردہ دار عورت, کس طرح سے آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے معاملات کرنے, کیونکہ ہر عورت کی جو اوج ہوتی ہے, یا آپ جب پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد جو آپ کا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے وہ ایک اچھے بر کا حصول ہوتا ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اب آپ دیکھیں جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کیا کمال ہے کہ جب مولائے کائنات سیدہ کائنات کے پاس آتے ہیں گھر کسی جنگ سے ہو کر, تو وہ آتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ کس طرح سے دل جوئی کرتی ہیں, کس طرح سے ان کا انتظار کرتی ہیں, ان کے جو لگے ہوئے زخم ہیں ان کو ایبسلیوٹلی ان کو کس طرح سے کلین کرتی ہیں, پھر ان سے باتیں کرتی ہیں کہ مجھے بتائیے اپنی شجاعت کے قصے سنائیے. امام اپنی شجاعت کی جو گفتگو ہے وہ بیان فرماتے ہیں, کمیونیکیشن. ایبسلیوٹلی دس از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. دیکھیں ہم آج بحیثیت عورت کہتے ہیں ہمارے تو میاں ہم سے بات ہی نہیں کرتے. آپ نے کیا ایٹماسفیئر کریٹ کیا ہے, آپ نے کیا وہ کمفرٹ دیا ہے کہ وہ کہہ سکے جو وہ کہنا چاہتا ہے, کیا آپ نے اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کی ہے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کی. سو دیز آر دا لیسن دیٹ وی گیٹ فرام بی بی فاطمہ الزہرا's لائف. ایک اور چیز جو میں ضرور کہنا چاہوں گی, جنہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہے, آپ یہ دیکھیے کہ آیہ مباہلہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ آیت ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہہ دو, جو آئے ہوئے تھے عیسائی نجران کے, انہوں نے کہا پہلے ہوتا رہا گفتگو ہوتی رہی, انہوں نے کہا اب ہوگا, اب ہم مباہلہ کریں گے, آپ اپنے مرد لے کر آئیں ہم اپنے مرد لے کر آئیں گے, آپ اپنے بچے لے کر آئیں ہم اپنے بچے لے کر آئیں گے, آپ اپنے نفوس لے کر آئیں. امام علی ابن ابی طالب بحیثیت نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے ساتھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنی نساء لے کر آئیں ہم اپنی نساء لے کر آئیں گے. یہ پلورل کا صیغہ ہے, اور کون ہستی گئی ہیں؟ فقط
اور کیا خواتین نہیں تھیں خانوادے میں؟ تھیں، مگر فقط بی بی فاطمہ تو زہرا کو پلورل سیغے میں لے کے گئے ہیں بیکاز شی از دا ریپریزینٹیو آف آل دا ویمن آف آل دا ٹائمز آلسو، جو کہ خاتون جنت ہیں، جو جنت کی خاتون ہیں۔ اب ایک اور چیز جس کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ نجران کے جو عیسائی تھے نا، وہ آقا کو بھی دیکھ رہے تھے روزانہ جو ان کی گفتگو ہو رہی تھی مسجد نبوی میں، امام حسن و امام حسین علیہ السلام سے بھی گفتگو شنید ہو رہی تھی، امام علی بن ابی طالب سے بھی ہو رہی تھی، مگر جب ان 5 ہستیوں کو انہوں نے اس میدان میں آتے دیکھا تو یو نو واٹ دا راہب سیڈ، وہ پریسٹ نے کیا کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کرے، اب یہ یاد رکھیں کہ اس سے پہلے یہ چاروں چہرے وہ دیکھ چکا ہے، اور اب جو چہرہ ایک نیا ہے وہ بھی دکھ نہیں رہا، اس کا نور ہے فقط، کیونکہ آگے آقا دو جہان ہے، بیچ میں بی بی فاطمہ تو زہرا عصمت اللہ ہے، اور پیچھے امام علی ابن ابی طالب ہیں، نظر نہیں آ رہا وہ چہرہ، مگر اس کے باوجود وہ پریسٹ کیا کہتا ہے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو اپنے ہاتھ اگر اٹھائیں تو یہ جو پہاڑ ہیں یہ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ وہ کون سی ایسی ذات ہے جو اس وقت ساتھ گئی ہے، جو مرکز حدیث قصہ ہے، جو مرکز ہیں اس پورے خانوادے کی، جن کو ام ابیہا کہتے ہیں، جو اپنے والد جو سردار الانبیاء ہیں ان کی ماں ام الابیہا، ایک ایسی بیٹی۔ اچھا ایک اور چیز جو میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے نا کہ جب بی بی آتی تھی تو آقا نہ صرف اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے تھے بلکہ ان کو پیار کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے، ان کو سونگتے تھے کیونکہ جنت کی خوشبو آتی تھی ان کو ان کے پاس سے، اور اپنی نشست پر بٹھاتے تھے۔ جب اپنی نشست پر بٹھاتے تھے تو یہ عمل بتائیں آج آپ کے کسی والد نے کبھی کہا ہو کہ یہ سنت رسول ہے تو ہم نے کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیٹی کی عزت نہیں تھی، یہ کوئی عظمت والا کوئی ایسا رتبہ تھا کہ جس کی اللہ بھی چاہتا تھا کہ اس کی ان کی عزت کی جائے، ان کی عظمت بتائی جائے، کہ بی بی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آقا کتنا عرصہ سلام بھیجتے رہے۔ اور ایسا ہے کہ کائنات جب تک ہے تب تک ایک مثال بنا دی جائے کہ کیسے اس رشتے کو لے کر چلنا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے حسن، میں صرف آخر میں ایک بات کر کے اپنی تمام باتوں کو بالکل ختم کرتی ہوں، تمام کرتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے لیے نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، باقی کے معاملات ایسے معاشرے کے اندر جس میں اس قدر مشکلیں ہیں، بہت مشکل ہے تبدیلی لانا، مگر اس کا ایک سیکرٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ وہ سیکرٹ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آپ اپنے بچوں کے دلوں میں نا ہماری محبت پیدا کر دیں، اس کو تناور درخت بنانا ہمارا کام ہے۔ آپ نے جب مودت پیدا کر لی اپنے اور اپنے بچوں کے دلوں میں، آپ یقین کریں آپ کے لیے ہر کام کرنا اس قدر آسان ہو جائے گا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا، چاہے وہ حجاب سر پہ لانا ہو، چاہے وہ آپ کو اس دنیا میں، یہی کہنے والا تھا جو کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس جیسا ہونا چاہتے ہیں، اس جیسا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بہترین اور پہلی شرط ہے۔ بہترین بات ہے، بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی باتیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اور ہمارے سامنے بھی رکھی، اور بڑا یہ زبردست پہلو ہے عروج کی شخصیت کا جو کہ سامنے آتا رہنا چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ، اور مزید ہونا چاہیے، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ مزید بھی ایسی نشستیں ہوں۔ جی امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اب ہم نے سیگمنٹ کی جانب جانا ہے، بالکل ہمیں سیگمنٹ کی جانب بھی جانے، اور ہمارے ساتھ آمنہ بھی موجود ہے۔ آمنہ سے بھی ہم آن اینڈ آف کچھ پوچھیں گے، کچھ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے ہمیں کچن میں سے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنا سیگمنٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ سیگمنٹ میں اسلامک سائنٹسٹ، مسلم سائنٹسٹ جو جابر بن حیان ہیں، ان کے حوالے سے وقار اور یہ ہم بتاتے رہیں گے، بالکل آن اینڈ آف بتاتے رہیں گے، تو دکھاتے ہیں آپ کو آج کا سیگمنٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان سائنسدان، اور آج ہم بات کریں گے عظیم سائنسدان جابر بن حیان پر۔ جابر بن حیان کا مکمل نام ابو موسیٰ جابر بن حیان ہے۔ پیدائش 731 عیسوی اموی خلافت کا زمانہ، ان کی وفات 815 عیسوی کو کوفہ عراق میں ہوئی۔ سائنس کا شعبہ اگر ہم ان کا دیکھیں تو وہ کیمیا ہے، یعنی کیمسٹری ہے۔ اہم سائنسی تصنیف جو ہے ان کی کتاب الکیمیا ہے۔ جابر بن حیان خراسان میں پیدا ہوئے، اور دیکھا جائے تو ان کا بنیادی طور پہ دوا سازی اور دوا فروشی جو تھا یہ ان کا ذریعہ روزگار تھا۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور ماں نے ان کی پرورش کی، ان کی جو بنیادی تعلیم و تربیت تھی اس کی ذمہ داری اٹھائی۔ جابر نے کچھ ہوش سنبھالا تو اسے کوفہ کے مضافات میں بدوؤں کے ساتھ پرورش پانے کے لیے بھیج دیا گیا، اور یہ وہ دور تھا جب کوفہ میں علم و تدریس کا بڑا چرچا تھا۔
जाबिर बिन हयान ने बाद में बाकायदा पढ़ना शुरू कर दिया और उस वक्त की जो मुरव्विज यूनानी तालीमात थी वो उनसे आज हद मुतासिर हुए। जाबिर बिन हयान में मुशाहिदा, ज़हानत और इंतहाई अनथक मेहनत करने की जो ज़बरदस्त सलाहियतें मौजूद थी वो कमाल थी। वो ये समझते थे कि मंजिल मकसूद कभी नहीं आती, यानी जिसे पा लिया वो मंजिल नहीं। अब इसी सोच ने उन्हें कायनात की तहकीक में आगे से आगे बढ़ने का हौसला दिया। जाबिर बिन हयान एक ऐसे आले के मौजूद थे जिसके एक हिस्से में कीमियाई मादों को डाला जाता और उनको गर्म किया जाता, उनको पकाया जाता और उसी मरकब से जो उठने वाले बुखारात हैं उनको नाली के ज़रिए दूसरी हिस्से में पहुंचाया जाता और उसके बाद वहाँ पे उनको ठंडा किया जाता। कशीद का ये अमल करने के लिए आज भी इसी किस्म का आला इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि सच पूछें तो इल्मी कीमिया की जो नुमाइंदा तस्वीर है, आपने केमिस्ट्री की किताबों पे मुख्तलिफ जगहों पे देखी होगी, वो ये आला ही तो है। अब इस हवाले से एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या सुन लीजिए। एक मरतबा इसी आले में से भूरे रंग के बुखारात उठते हैं और आले के दूसरे हिस्से में जमा होते हैं। अब दूसरे हिस्से में जो हासिल शुदा माया था वो इतना तेज़ था कि जो धात थी वो जल गई। जाबिर ने इसी मादे को चांदी के कटोरे में डाला तो उसमें भी सुराख हो गए और चमड़े की थैली में भी जब डाला तो यही नतीजा निकला। जाबिर ने अपनी तजस्सुस, साइंसदान आपको मालूम है कि इंतहाई मुतजस्सिस होता है, तो अपनी उस मुतजस्सिसाना कैफियत की वजह से उन्होंने उसको जब हाथ लगाया तो उनकी उंगली जल गई। अब बुनियादी तौर पे ये क्या था, इसको नाम दिया गया तेज़ आब। ये वही तेज़ आब है जिसको अब हम रवानी में तेज़ाब कहते हैं। इसके बाद इसको मुख्तलिफ धातों पर आजमाया गया और मुख्तलिफ तजर्बात इसके हवाले से जारी रखे गए। जाबिर बिन हयान ने क्रिस्टलाइजेशन का तरीका और 3 मुख्तलिफ किस्म की नमकियात दरियाफ्त किए। लोहे को जंग से कैसे बचाना है, लोहे पर वार्निश कैसे करनी है, चमड़े को कैसे रंगना है, या खिसाब बनाने का जो तरीका है वो क्या है, ये तमाम क्रेडिट जो है ये जाबिर बिन हयान को जाता है। नाज़रीन, ये वो दौर था जिसमें हर कोई इस कोशिश में मसरूफ़ था ये सस्ती धातें या मामूली धातें इनको कैसे सोने में तब्दील कर दिया जाए। बहरहाल जाबिर बिन हयान की जो तमाम तसानीफ़ हैं उनका तर्जुमा लातीनी के अलावा दीगर यूरोपीय ज़ुबानों में हो चुका है और आने वाले कई 100 सालों तक, अगर हम सिर्फ केमिस्ट्री की बात करें, कीमिया की बात करें, इल्मी कीमिया की बात करें, तो जाबिर बिन हयान के बाद आने वाले कई 100 सालों तक कीमिया के मैदान में वो तन्हा सबसे नुमायां चिराग रहे। मुसलमान साइंसदानों के हवाले से ये पहली बड़ी शमा कहलाए जा सकते हैं। जाबिर बिन हयान की कम अज़ कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 तसानीफ़ बताई जाती हैं। दुनिया अपनी डगर पे चलती रही और जाबिर बिन हयान अपने तजर्बात व मुशाहिदात की कायनात में महव रहा। तजर्बात से उनकी बीनाई मुतासिर हुई, तेज़ाबों से उनकी उंगलियां झुलसती रहीं। 815 ईस्वी में वो वफ़ात पा गया। लेकिन कीमिया के मैदान में नौ इंसानी को एक ऐसा अब्दी जज्बा और लगन अता कर गया। आज साइंस के इस एडवांस दौर में, केमिस्ट्री के इस एडवांस दौर में जाबिर बिन हयान जो है वो उनकी जो मेहनत है, उनकी जो फ़िक्र है, उनकी जो दरियाफ्तें हैं, उन तमाम का बहुत अहम किरदार है। मुसलमान साइंसदानों ने बहुत ही कमालात दिखाए। साइंस के तकरीबन हर शोबे में वो छाए रहे। 3 सदियाँ जो हैं वो हमारी रोशन तरीन सदियाँ हैं और इनमें जितने भी मुसलमान साइंसदान आए उन पे हम बात करते रहेंगे इस रमज़ान में। अगली किस्त में किसी नए मुसलमान साइंसदान के साथ, उनके काम के साथ, उनकी दरियाफ्तों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खैर रमज़ान का सिलसिला है और इसमें साथ साथ आपको खबरें और मालूमात भी हम पहुंचा रहे हैं। कल एक बड़ा तारीखी वाक़या हुआ जो कि पाकिस्तान के कुछ खास हक में नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेटिंग हिस्ट्री को लेकर कल अफगानिस्तान ने तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान को T20 मैच हरा दिया। इससे पहले हम कोई मैच नहीं हारे थे। पाकिस्तानी टीम, ये जो मैच खेला जा रहा था बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 92 रन बना सकी। अब्दुल्ला शफीक और आजम खान इसमें 0 पर आउट हुए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में ही दाखिल नहीं हुए। फजले हक फारूकी, मुजीब और मोहम्मद नबी ने कमाल बॉलिंग की, 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। अफगानिस्तान ने यह हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया और मोहम्मद नबी की शानदार बैटिंग भी इसकी एक हाईलाइट थी। और जब पावर प्ले हो रहा था हमला, पहले पाकिस्तान भी 6 ओवर्स के अंदर तकरीबन 35 रन के ऊपर 3 विकेटें गिरी थी, 7 विकेट चौथी गिर गई थी। और फिर उसके साथ जब अफगानिस्तान पावर प्ले में खेल रहा था तो अफगानिस्तान
افغانستان کے بھی حالات کچھ ایسے تھے, ہمیں لگا کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے, لیکن ہو گیا بعد میں اور افغانستان کے حق میں ہوا. خیر اس مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, روزے کی حالت میں the doctor of cricket we have with us. یس مرزا صاحب, تھینک یو ویری مچ, گڈ مارننگ. روزہ ہے, ہمیں پتہ ہے ہم سب کو روزہ لگ رہا ہے, لیکن سٹل آپ سے ہم تجزیہ لیں گے کیونکہ کل کا میچ بڑا انفارچونیٹ رہا افغانستان اور پاکستان ہسٹری میں. پہلی بار کو میچ T20 میچ ہارے ہیں افغانستان سے, اور جو نئے پلیئرز ہم نے بھیجے تھے کچھ اچھا پرفارم نہیں کر پائے. سب سے پہلے تو آپ گڈ مارننگ کہہ گئی ہیں, اب تو شام ہو رہی ہے. گڈ ایوننگ. روزہ لگ رہا ہے مجھے نا, روزہ لگ رہا ہے, لیکن بہرحال آپ دونوں کو رمضان مبارک جو ہے اس کی رحمتیں, اس کی برکتیں بہت بہت مبارک ہوں, اور پورے رمضان آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ نے جو کرکٹ کی بات کی, لوگ کل بڑے دل برداشتہ ہوئے عمران اور ارملہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی ٹیم نے آج تک کبھی نہیں ہرایا تھا. ہم جیتے ضرور ہیں 4 میچ گزشتہ اور آخری اووروں میں جا کے جیتے, لیکن کل تو انہوں نے تاریخ رقم کر دی. میرے خیال میں ہمارا جو 11 رکنی اسکواڈ جس کا سلیکشن ہوا وہ درست نہیں تھا. پھر دوسرے ہم نے پچ کو صحیح طریقے سے ریڈ نہیں کیا. ٹاس جیت کر ہم نے خود بیٹنگ کی ایک ایسی پچ پر جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا, اور وہ پچ پر گیند رک کر آ رہا تھا, سٹروکس پلے کے لیے کنڈیوسو نہیں تھی, اور ہم نے بہت ساری غلطیاں کی. لیکن بہرحال ان غلطیوں کا ازالہ ان کو کل کرنا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان نے اپنا مورال اپ کیا ہے اس کامیابی کے بعد. اور افغانستان نے جو کھیلے, ایک تو ہم دیکھیں صاحب پہلے ایک بات ہمیں بتا دیں, ہم اس ہار پہ غصہ ہوں یا نہ ہوں, پہلے یہ بتائیں, پھر ہم آگے دیکھیں. بالکل دیکھیں غصہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کی ٹیم تھی. چاہے آپ جتنے لڑکے بھی نئے لے جائیں, ٹیم تو پاکستان کی ہے نا. ریکارڈ بک میں پاکستان کو افغانستان نے ہرایا. یہ نہیں آئے گا کہ 4 ڈیبوٹانٹ تھے, تو اس لیے ہمیں غصہ تو آ رہا ہے, دکھ بھی ہو رہا ہے کہ یہی لڑکے یہاں کی فلیٹ پچز پر جہاں گیند بلے پر آ رہی تھی چھکوں اور چوکوں کی برسات کر رہے تھے, اور وہاں مشکل میں نظر آئے. تو میرے خیال میں ٹیم کا جو 11 رکنی ٹیم کا سلیکشن تھا وہ درست نہیں تھا. ہمیں چاچا افتخار کو ٹیم میں کھلانا چاہیے تھا, اگرچہ وہ 32 برس کے ہو گئے, لیکن انہیں ان کا تجربہ کہا. آپ کو روزہ لگ تو نہیں رہا, چاچا افتخار کی فیور میں بات کر رہے ہیں, آپ ان کے ناقد رہے ہیں. ہاں میں ناقد رہا ہوں, لیکن بینگ اے پاکستانی اب کوئی آپشن نہیں نا آپ کے پاس. آپ کے مڈل آرڈر میں کوئی ہے نہیں. آپ فہیم اشرف کو ایز این آل راؤنڈر کھلا رہے ہیں, شاداب خان اوپر آ رہے ہیں, اماد وسیم آل راؤنڈر ہے. کتنے آل راؤنڈرز آپ اس ٹیم میں کھلائیں گے؟ تو افتخار کام آ سکتے ہیں, ان کا تجربہ, میں ان پہ بڑی تنقید کرتا رہا ہوں, لیکن اس وقت جو بیسٹ اویلیبل آدمی ہے وہ وہی ہیں, تو اس لیے ان کو کھلانا چاہیے تھا ان کو. اور شان مسعود کو بھی تجربے کی بنیاد پر کھلا سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنی ٹیم جو سلیکٹ کی, بس اب دیکھیں کل کیا کرتے ہیں. اچھا مرزا صاحب, دوسری بات یہ کہ بہت سارے سینئر کھلاڑیوں کو ریسٹ دینا, جس میں بابر اعظم, شاہین شاہ افریدی بھی شامل ہیں, اور یہ سب اس پہ بہت کرٹیسائز بھی کیا گیا شروع میں. پھر شاداب کی کیپٹنسی میں آپ نے 4 نئے لڑکے بھیجے جو PSL سے ملے, اور اس کے بعد ان کو انٹرنیشنل میچ میں کھیلا. اب جو کرٹیسزم ہو رہا تھا, آپ کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ ٹھیک بھی تھا, اور کوئی 1-2 پلیئرز ہمارے اس میں ایکسپیرینسڈ ہونے چاہیے تھے؟ بالکل ارملہ, میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ ایک دم سے آپ نے فخر زمان, پھر اس کے علاوہ شاہین شاہ افریدی, محمد رضوان, پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں بابر اعظم جو ہماری مین, حارث رؤوف, 5 پلیئرز آپ کے نہیں تھے. تو آپ جس ٹیم کو لے گئے, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کل جو ٹیم 11 رکنی کھیلی گزشتہ سال اسی میدان پر, جو نسیم شاہ کے 2 چھکے لگے تھے آخری اوور میں ہم نے ہرایا تھا, تو اس ٹیم کے صرف 2 کھلاڑی اس ٹیم میں شامل تھے جو کل کھیلی ہے. باقی 5 کھلاڑی کم بیک کر رہے تھے, 4 لڑکوں کو ڈیبیو ہم نے کرا دیا. اچھا ویسے مرزا بھائی بیک ٹو ڈیفر, اب یہ جو آپ نے جس میچ کا حوالہ آپ نے دے دیا ہے نا, اور افغانستان سے پچھلے 3 میچ, اگر آپ تو خیر انسائکلوپیڈیا ہیں, مجھ سے بہت ہی بہتر جانتے ہیں, ہم کوئی بہت کمفرٹیبلی نہیں جیتتے کبھی افغانستان سے. اور یہ میں آپ کی فیورڈ سینئر ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں, جس میں بابر اعظم, رضوان, فخر صاحب سارے ہوتے ہیں, ان کے باوجود ہم کوئی بہت کمفرٹیبل نہیں جیتے یہ میچ بھی. اور آپ کو یاد ہی ہے کہ نسیم اگر چھکے نہ لگاتے تو میچ ہم نے ہار دیا تھا یہ والا بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پھر لیوریج, تھوڑی سی جگہ, مارجن تو دینا چاہیے ینگ پلیئرز کو بھی. بس یہ ہوا کہ انہوں نے وہ جو ڈر تھا نا کہ کہیں شیر آ نہ جائے, کل وہ شیر آ گیا, ہم افغانستان سے ہار ہی گئے. بہرحال یہ ہو گیا. بہرحال ادروائز بھی کمفرٹیبلی تو ہم نہیں کھیلتے رہے ان کے خلاف.
आपने बिल्कुल सही कहा। 2018 में शोएब मलिक खेलने थे, आखिरी ओवर में हमने जीता जो एशिया कप का मैच था अबू धाबी में, मैं वहां मौजूद था। फिर 2019 के वर्ल्ड कप में मैं मौजूद था, लीड्स में इमाद वसीम रन्स करके आखिरी ओवर में हम जीते। फिर 2021 में जो है वो T20 का मैच जिसमें आसिफ अली ने कह दिया रिमेंबर द नेम, छक्के मार दिए, वो जीत गए। और फिर 2022 में हम यहाँ जीत गए पिछले साल। तो ठीक है, हम करीब आकर जीते जरूर है, लेकिन ये है कि अगर हम हारेंगे तो एक रिकॉर्ड भी टूटा और पाकिस्तान का रिकॉर्ड बुक पे नाम भी सही नहीं गया, टीम का मोरल जो है वो डाउन होगा इससे। ठीक है, एक तो चले मुख्तसरन आप शादाब क्या कहना चाहेंगे? अब आगे मैचेस के अंदर जारी बात है हार जीत हिस्सा है, उनका डे था, वो अच्छा खेले, जीत गए, क्या कहेंगे? और दूसरा, आज गालिबन 31वीं एनिवर्सरी है, माजरत के साथ बरसी मेरे मुंह से निकलने लगा था, एनिवर्सरी है, हम जो 1992 का वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान, और पहला वर्ल्ड कप था जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जीता। योर टेक ऑन दैट सर? वो भी रमजानुल मुबारक का महीना था और जिस तरीके से हम जीते वो तो पाकिस्तान क्रिकेट की बल्कि दुनिया की क्रिकेट की तारीख का हिस्सा बन गया है। जिस तरह के प्लेयर्स थे, इमरान खान, जावेद मियांदाद, फिर वसीम अकरम, रमीज राजा, आमिर सुहेल, आकिब जावेद, मुश्ताक अहमद, मोइन खान, इंजमामुल हक, एक क्या ऐसे लोग थे कि जो वाकई में लेजेंड बाद में पाकिस्तान क्रिकेट के बने। तो इस दिन को तो हम कभी भी नहीं भुला सकेंगे। आज भी 25 मार्च, अब तो 2023 है और 1992 में पाकिस्तान जीता था, तो अंदाजा लगा ले कि 31 बरस होने को आ रहे हैं और फिर भी हमें उसकी यादें अब तक हमारे दिल में कायम है। और आप में से बहुत सारे लोग सारे मिर्जा साहब, तो यादें तो रहेंगी, यादें कहाँ जाएंगी बाद में के वर्ल्ड कप? हाँ जी, उस वक्त तो आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे। आप देखें ना, 31 बरस का एक तवील अरसा गुजर चुका है। मैं आपकी थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, आप जब ये बात करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं हुई थी, ये हो गया था पैदा। उस वक्त मिर्जा साहब बहुत सारे ऐसे सवाल भी पैदा नहीं हुए थे जो अब पैदा होते हैं 92 के वर्ल्ड कप के हवाले से। लेकिन खैर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आप आते हैं तो हमें मालूमात भी मिलती है और थोड़ा सा हंसने शसने का मौका भी मिल जाता है। जी मिर्जा इकबाल बेग साहब क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस रमजान अहेड और इंशाल्लाह बात होती रहेगी चूंकि सीरीज तो चल रही है। एक बात, मैं 92 में थे आप? 92 में मैं था, आई वाज वेरी मच देयर। ठीक है जी। अच्छा आमना, अब चूंकि आमना अपने खुशबुओं से ना हमें तकरीबन ये क्या टाइम हो गया, 5:45 पे रोजा लगा दिया। अब आप बताइए, बन गया आपका खाना? जी, खाना बिल्कुल रेडी है, अफ्तारी नहीं हुई अभी, इसलिए आप टेस्ट नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। सिर्फ पूछ सकते हैं कि क्या क्या बन गया, जरा प्रेजेंटेशन भी हमारी कैमरे में नजर आ जाएगी। जी बताइएगा। ये हमारा जो टैमरिंड आज ड्रिंक था, रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, ये बहुत इसमें बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको पता है जो इस वक्त महंगाई का हाल इसको थोड़ा उठा के आप कैमरे के सामने कर भी सकते हैं, नजर भी आ रही है ये बिल्कुल, ये सामने वाले कैमरे। और ये रोजे में बहुत ही रिफ्रेशिंग रहता है और कोशिश यही होती है कि इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करें। रख दूँ इसे? जी रख दें, कि जो बजट फ्रेंडली हो और उसके साथ साथ किसी भी कमर्शियल रेसिपी को वो कम्पीट कर सकें। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के हमने अपना मेन्यू प्लान किया है। क्रीम ऑफ चिकन सूप है जो मैं आपके सामने चाह रही हूँ कि मैं इसको प्रेजेंट कर लूँ, क्योंकि ये आना प्रेजेंट करिए। मीनवाइल रेसिपी कार्ड जो है क्रीम ऑफ चिकन सूप की, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, उनकी क्वांटिटी सब मेंशन है। अच्छा जी, यहाँ क्रीम ऑफ चिकन, वैसे क्रीम ऑफ मशरूम इज वेरी फेमस और ये क्रीम ऑफ चिकन इतना ज़्यादा आई डोंट नो। बॉइल्ड बेस यही होती है, इसी में ही। अच्छा, इसी में मशरूम्स ऐड करते हैं, मशरूम बेस सेम होती है इसकी। ये बेसिकली चिकन स्टॉक के अंदर हमने ये देखिएगा जी। अच्छा ठीक है। और ये आमना के जो दूसरी डिश है, इसके रेसिपी कार्ड भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अच्छा, बेस सेम है, उसके ऊपर आमना इसकी गार्निशिंग कर रही है। दिस इज स्टफ्ड पोटैटो कटलेट्स। ओके, दिस इज द सेकंड रेसिपी। यस, सेकंड पोटैटो कटलेट्स है। ओके, ये some croutons I made for this soup. ओह नाइस, ये इसके साथ अच्छे लगते हैं। We left with 1 minute आमना। ओके, परफेक्ट। आमना आपकी सारी चीज़ रेडी हो गई है। आई थिंक हमारे सेट पे सबसे ज्यादा मेहनत आमना करती हैं, मुझे ऐसा लगता है। खुश शक्ल खाने बनाती हैं। खुश शक्ल खाने बनाती हैं। ब्रिलियंट आमना, थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग यू लेफ्ट विद? वी आर कंप्लीटेड, रेडी टू सर्व? That's great. So this was Amna from live from our kitchen. Thank you very much once again. I hope कि जब हम इसको इफ्तारी के वक्त खाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम किस कदर जी ललचा रहे हैं हमारा खाने का। खैर, इससे पहले कि हम प्रोग्राम क्लोज करें, हमारा अगला सेगमेंट होगा बैंक इस्लामिक दीन कनेक्ट। आप उसको ज़रूर देखिए, उससे भी आपको ज़रूर कुछ सैर हासिल सुनने को और देखने को मिलेगा। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपसे मुलाकात हम कब करेंगे?
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।